अनमोल वचन। जी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक साहब महाराज जी ने अचल बटाले की धरती के उपर सिद्ध ते जोगी लोग जिहड़े इकट्ठे होए सन, उन्हां दे नाल गोष्ठ करन तो बाद, विचार चर्चा करन तो बाद उन्हां सारिआं नूं जित लिया। उन्हां ने गुरु नानक साहब महाराज जी की जय जयकार की। उन्हां कहा कलयुग दे विच गुरु नानक साहब महाराज वड्डे पुरख हन। इस तो उपरंत सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज मुल्तान की धरती ते जांदे। मुल्तान की वो धरती जिथे बहुत सारे पीर जिहड़े सन इस्लाम धर्म नाल संबंधित उत्थे बैठिया करते सन। मन्निया जाता है कि बहुत समा पहला शमश तबरेज नाम का एक फकीर होया, जिहदा जन्म जिहड़ा वो गजनी शहर दे विच होया, उहदे आस पास होया। वो जिहड़ा शमश तबरेज है वो गजनवी तो चलिया, वख-वख थावां तो हुंदा होया मुल्तान की धरती ते आया। उन्हें मुल्तान की धरती ते आण के एक नारा दिता, कहंदा अनल हक। अनल हक का भाव मैं ही रब हाँ। इदां दा नारा सनातन मत विच भी किते किते हं ब्रह्म असमे दे नाम हेठ आउंदा है, भाव मैं ही ब्रह्म हाँ। यही नारा जिहड़ा है वो मंसूर जी ने भी दिता। वो कहंदा अनल हक, कहंदा मैं ही रब हाँ। शमश तबरेज ने जिहड़ा गजनी तो चलिया, उन्हें भी मुल्तान की धरती ते आण के यही नारा लाया, कहंदा अनल हक, जिहदा भाव है मैं ही रब हाँ। जदों शमश तबरेज ने यह नारा दिता ते उथों दे जिहड़े कट्टड़ इस्लाम नाल संबंधित लोग सन, मुल्ला काजी लोग सन, उन्होंने राजे दे कोल शिकायत करके उन्होंने पकड़िया, उहदे ते फतवा लाया। फतवा लाउण तो बाद उहदी खल उतार के उन्होंने शहीद कर दिता गया। कुछ समय बाद शमश की पूजा होनी शुरू हो गई। मुल्तान दे विच उस सूफी संत तमरे जिहड़ा शमश तबरेज है उहदा मकबरा बना दिता गया। हर साल उहदे मकबरे दे उपर लखां हज़ारां लोग इकट्ठे हुंदे, उहदी पूजा की जाती। जिहड़ा इस्लाम धर्म केवल एक रब नूं मनदा है, जिहड़ा इस्लाम धर्म केवल खुदा नूं मनदा है, किसी भी तरह दे नाल किसी कबर की पूजा नहीं करता। इसे करके इस्लाम वाले सनातन मत वालियां नूं काफर कहंदे है। काफर दा भाव जिहड़े रब नूं नहीं मनदे, जिहड़े मूर्तियां नूं मनदे, जिहड़े बुत्तां नूं मनदे, जिहड़े रब विच विश्वास नहीं रखदे। इस्लाम वाले कहंदे असीं रब नूं मनदे हां, जिहड़े रब नूं नहीं मनदे वो काफर है। पर किते ना किते ऊणताई उन्हां दे विच भी आ गई। क्यों आ गई? उन्हां ने भी शमश वर्गियां दे मकबरे बना के, भाव कि इट्टां ला के उहदे ते मकबरा बना के उन्हां दी पूजा करनी शुरू कर दिती। भाव किते ना किते वो भी मड़ियां दी बुत्तां दी पूजा करन लग गए। जदों शमश दे उस मकबरे दे उपर बहुत वड्डा इकट्ठ होना सी, मेला लगना सी, उस वक्त गुरु नानक साहब महाराज चल के उस मुल्तान की धरती दे उपर गए। भाई गुरदास साहब जी कहते ने कि गुरु नानक साहब महाराज मेले तो उठे ते फिर कीता कि मुल्तान की जारत जाई। सतगुरु कहते मुल्तान की धरती ते गए ते गुरु नानक साहब महाराज जी के गुणां की खुशबू ते दूर दूर तक फैल चुकी सी। हुण बहुत सारे लोग गुरु नानक साहब महाराज नूं मिलण वास्ते आए। बहुत सारे लोगों ने गुरु नानक साहब महाराज जी नूं नमस्कार कीती। जिहड़े उत्थों दे मुल्तान दे पीर सी, उन्हां पीरां ने एक रमज भरी गल दे नाल गुरु नानक साहब महाराज जी दे सन्मुख दुध दा भरिया होया कटोरा सामने पेश किया। वो दुध दा भरिया होया नक्का नक कटोरा है। ते सच ये है, जदों गुरु नानक साहब महाराज दे सन्मुख पेश किया, उहदे विच एक रमज है। रमज की है?
ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਮਤ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਥੋਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਤੋੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਮਤ ਹੋਵੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਦਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਮੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੁੱਧ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਲੈ ਆਈ। ਭਾਵ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬੇ ਕੱਢ ਕਰ ਬਗਲ ਤੇ ਚਮੇਲੀ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਫਕੀਰ ਨੇ ਘੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੁੱਜੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਮਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰਮਜ਼ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਦੋਵਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਟਿਕਾਈ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੰਗ ਸਮਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ में रहा ना हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਦਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ। ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਾਂ ਪੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਮਰਨਾ ਸੱਚ, ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੀਣਾ ਝੂਠ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ, ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ,
ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਾ ਖੱਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੀਣਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਾ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੂਲਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਉਹ ਮੂਲਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਜਾਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਫੂਟੇ ਛੇਕ ਹਜ਼ਾਰ। ਇਹ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰਜ਼ਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਛੇਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲ ਜਾਵੇ, ਡੁੱਬ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੋ ਸੋ ਨਾਉ ਸਮੁੰਦਰ ਮੇਂ ਕਿਆ ਜਾਨੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਅਜੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇ। ਸੰਸਾਰ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡਸ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਵਿਸਰੈ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਨਾਗਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਸੱਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਸਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਣ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਈ ਨਾਗਣੀ ਜਗ ਤਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਗਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਡਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਮੂਲਿਆ ਘਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਲੁਕ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੂਲਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਡਸਿਆ ਤੇ ਮੂਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾ ਮਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਪ ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੱਪ ਲੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ? ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਰਸੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਰਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲਿਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਆ ਜਾਣੀ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 54 ਸਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ 47 ਸਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮਾਣਿਆ,
ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਵ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉ ਢਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨਾਉ ਹੁਲਾ, ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਭਇਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਤੇ ਉਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀ ਰਾਣ, ਹਮ ਪੀ ਵੰਜਾ ਡੂਮਣੀ ਰੋਮਾ ਚੀਣੀ ਬਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। ਅੰਗਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 1539 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਜ਼ੂ ਹੰਢਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਲਾਂਬਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਗਾਇਆ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 70 ਕੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਾ ਕੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਪਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਖੰਡ ਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਨਮੋਲ